हादरा साथियों, मैं रमन कुमार एक बार फिर लैके प्रोग्राम बीते हफ्ते ते एक नज़र। बीते हफ्ते ते एक नज़र एक चाँद पाउण तो पहला मैं आखनी है आपनों दिवाली मुबारक। हर घर विच दीवे जगन, रोशनियां होण, उजाला होवे, ये साडी इत्थे पंजाब वन टैलीविजन के परिवार की तुहाडे सारे लिए ਇਹੋ ਕਾਮਨਾ है। प्रोग्राम की शुरुआत करते हाँ। पहलों गल करांगे अमरीका के राष्ट्रपति की चोण के नाल संबंधित। उस तो बाद बिहार चोणां इत्थे होईयां ने भारत दे विच, उस बाबत गल करनी है। और शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीयां चोणां करवाउण नूं लैके आवाज़ उठ रही है और किसान अंदोलन नूं लैके भी गल करनी है। शुरुआत करते हाँ अमरीका तो। अमरीका के राष्ट्रपति की चोण वास्ते वोटां 3 नवंबर नूं पईयां सन। दिन काफ़ी गुजर गए ने, लेकिन हालात अमेरिका दे विच बहुत पेचीदा बने हुए ने। रस्मी तौर पर ऐलान ना भी होया होवे, सारे ही जानते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन चोण जित चुके हैं। 538 सीटां हैं इलैक्टोरल कॉलेज दियां, 290 वोटां जो हैं उन्होंने मिल चुकी हैं। 538 वोटां हैं इलैक्टोरल कॉलेज दियां, जिहदे विचों क्लीयर मेजोरिटी जो बाइडेन लै चुके हैं 290 वोटां दे नाल। और राष्ट्रपति मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होरां नूं 217 सीटां 217 वोटां मिलियां हैं इलैक्टोरल कॉलेज दियां। 214 सन, 2 दिन पहलों अलास्का का रिजल्ट आया तो 217 हो गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार मनन नूं तैयार नहीं हैं। वो शायद किते पिछों ये फतवा लैके आए हैं कि मैं दूजी बार राष्ट्रपति बनना ही बनना है, भावें हारां ते भावें जित्तां। सिक्का उछालण वाली गल, एक पासा आ गया तो मैं जित गया, दूजा आ गया तो मैं हारिया नहीं। सो अड़े हुए हैं। इस करके हालात में आख्या है कि बड़े पेचीदा हैं, क्योंकि अमेरिका के इतिहास के विच अक्सर जिहड़ा पावर ट्रांजिशन है, एक तो बाद जो दूजा राष्ट्रपति आता है वो बड़े इत्मीनान के नाल, बड़े सहज ढंग नाल हुंदा है। और ये भी है कि जो नवंबर के विच इलैक्शनस हो जांदियां हैं, 20 जनवरी नूं जाके जिहड़ी है रस्मी एक तारीख है अमेरिका दे विच, जिस दिन नवे राष्ट्रपति की इनागोरेशन होनी होंदी है। दिस इज़ कॉल्ड इनागोरेशन। तो इस प्रोसैस दे विच जिहड़ा बितला समा होंदा है, जिहड़ा मौजूदा राष्ट्रपति है नवे चुने गए राष्ट्रपति नूं वो सदा दिंदा है, वाइट हाउस के विच उहदे नाल मीटिंग करता है और मुकर्रर डेट ते आउण ते नवा राष्ट्रपति सौं चुक लैंदा है। जदों बराक ओबामा ने अपनी 2 म्यादां पूरी कीतियां और उस तो बाद हिलरी क्लिंटन हार गई और डोनाल्ड ट्रंप जित गए, तो उन्होंने इस तरह ही इनागोरेशन तो पहला डोनाल्ड ट्रंप नूं वाइट हाउस के विच बुलाया सी। हुण उन्हां दा वाइट हाउस चों निकलण नूं मन नहीं करदा पिया और बड़े ज़्यादा जिवें ना हालात संकट वाल वध रहे होण कि जिवें मैं कुर्सी छड्डनी नहीं है, मैं वाइट हाउस छड्डना नहीं है। कुछ लोगों ने तो इस ईवन उन्होंने अपनी भतीजी जी है मैरी ट्रंप, उन्हें तो इस जिमें तख्ता पलटा दिता है। तख्ता तो खैर कोई पलटन वाली गल है नहीं कि जो मौजूदा है उन्होंने चुक के बाहर मारना है जां उहदी थां आप थां मरनी है। तख्ता पलटन तो भाव इत्थे चलता पिया है कि वो तख्ता हुण जिहड़ा है वो जो बाइडेन जिहड़े जित चुके ने उन्होंने जिवें तखत जो है उत्ते उन्होंने विराजमान नहीं होण देना, उन्होंने उत्थे आण नहीं देना। और हो की रहा है कि बड़ा अजीब अमेरिका का एक अपना प्रणाली, अपना सिस्टम है कि जो इलैक्शनस हो जाती है, इलैक्शन होण और ओथ लैन दे विच जिहड़ा कि मैं दस्सिया 20 जनवरी की तरीक है, इस दे विच भी भावें मौजूदा राष्ट्रपति हार गया होवे, वो
अनेक ਵੱਡੇ अहम फैसले अमरीका ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ अमरीका ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ इंटरनल अफेयर्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एक्सटर्नल अफेयर्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ विदेश मामलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ अपॉइंटमेंट्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਵੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਰਕ ਐਸਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੋਂਪੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਐਸਪਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਪੈਂਟਾਗਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮਾਰਕ ਐਸਪਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੇਇੰਤਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਹਨ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਿਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਡਿਫੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਪਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਪਵਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਟਰੰਪ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਗਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਮੈਰੀ ਟਰੰਪ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੱਤਾ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਮੈਨੇਜਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਡੋਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਹਨ, ਅਡਿੱਗ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਧਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਅਪੀਲਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਰੀ ਟਰੰਪ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਟਰੰਪ ਹੋਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ 100 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਵੋਟਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਨਾਮ ਮਾਤਰ 32 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 70% ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਰੀ ਟਰੰਪ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ, ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਜੇਡੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਲੱਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਹੋਰੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸੀ ਆਰਜੇਡੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਨਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 243 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਾਰ ਗਏ, ਬਿਹਾਰ ਗੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੇ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ JDU ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਰਲ ਕੇ लड़ रहे हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहने। और ये गल उन्होंने एक बार फिर दोहरा दी है। कोरोना के इस संकट काल में ये चुनाव कराना आसान नहीं था, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इतनी सशक्त हैं, पारदर्शी हैं कि इस संकट के बीच भी उन्होंने इतना बड़ा चुनाव करा करके दुनिया को भी भारत की ताकत की पहचान कराई है। साथियों, इन चुनाव परिणामों में भाजपा को, एनडीए को अपार जन समर्थन मिला है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के लाखों कार्यकर्ता भाइयों बहनों को जितनी बधाई दूं उतनी कम है। मैं हर कार्यकर्ता को, उनके परिवारजनों को हृदय से बधाई देता हूं। ये चुनावी नतीजे भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी की कुशलता और प्रभावी रणनीति का भी परिणाम है। नड्डा जी को जितनी बधाई दें मैं कहूंगा, नड्डा जी आगे बढ़ो, आप कहिए हम सब आपके साथ हैं। नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो। भाइयों और बहनों, कल जो चुनाव नतीजे आए उसका निहितार्थ बहुत गहरा है, उसके मायने बहुत बड़े हैं। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕੇਵਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕੀ
ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਇਆ, ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੇਲੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤਣਗੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗਠਬੰਧਨ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਵੋਟਸ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 0.01 ਦਾ ਹੈ। 1% ਦਾ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, 0.01% ਦਾ ਕੁਝ 1000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਵਿਹੀਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਉਡੀਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਰੇਲ ਪਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜੇਕਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਪਛੜ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਮੇਟਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਔਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਵੇਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ।
80% ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਥਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਊਜ ਮਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਦਤ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਦਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੰਦਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਖਾਦ ਕਣਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦਾ 1/3 ਸਿਰਫ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਔਰ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਦ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਗੱਡੀ, ਉੱਥੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਸਮੀ ਸੰਤਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੂ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਰੱਜ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਕਿੰਨੂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 33,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 82 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85,000 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਰੇਟ ਟ੍ਰੇਨਸ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ 1/3 ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ 9 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਤੇ 6 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਰਕੀ ਫਸਲ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਪਰ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੰਗਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੌਫ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਲਾ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਿੰਨੂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ।
ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੇਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੱਖਰਿਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੌਖਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁਣ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ SGPC ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਧਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਨ, ਸਾਬਕਾ MLA ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਹੋਰੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਬਿਨਾਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੋਰਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹਨ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ है। और कपिल शर्मा शो चलता है तो कपिल शर्मा भी बड़ा देश दुनिया में पॉपुलर है, लखा फैंस हैं। तो कपिल शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू 10 नवंबर वाले दिन अमृतसर आए हुए सन। कपिल का घर भी उत्थे है, नवजोत सिद्धू होरां दा घर भी उत्थे है। नवजोत सिद्धू होरां दा घर की है जी, बड़ा आलीशान महल उन्होंने तामीर करवाया, बहुत वड्डी कोठी है। उहदियां तस्वीरें भी आईयां ने, सोशल मीडिया ते भी आईयां ने। दोहां ने मीटिंग की। कपिल ने नाश्ता किया, अपने पुराने साथी नूं, अपने वड्डे अजीज नूं मिले, जाके सवेरे 1.5 घंटा गुजारिया उत्थे। तो ये भी तुसीं लोग जानते होवोगे कपिल शर्मा शो दे विच बहुत लंबा समा नवजोत सिद्धू आप विशेष तौर पर बैठते रहे और उन्हां दियां कमाल दियां गल्लां कहण दा अंदाज़ और ठोको ताली दा अंदाज़ और खास टुकवां मौके ते शेर आखना वो लोकां दे विच बड़ी हरमन प्यारता सी। तो वो शो बंद हो गया। शो तो बंद की होया, शो बंद नहीं होया, शो तो इस वेले भी चल रहा है। अर्चना पूरन सिंह उन्होंने थां ते बैठती है तो
ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੋ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੁੜਦੇ ਹਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮੇਟਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 1 ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਜਾਲੇ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ।